ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ದುರಂತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತವರು ಕೂಡ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಆತಂಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆ ವಿಮಾನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೇವಲ 30 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೋಲ್ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ನಿಂತು ತೋರಿಸಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, जब वो इंसिडेंट हुआ आप कहाँ पे थे? घर में था। कैसा लगा? अचानक सी मतलब आवाज आने लगी कि खुर 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 मतलब जैसे कि कोई इतनी बड़ी प्लेन की आवाज नहीं होती है। तो मैं दौड़ के बाहर आया तो ऐसा देखा कि बहुत 10-15 फुट ऊपर ही होगा प्लेन। वहां से सीधा जा रहा था तो हमको लगा यहाँ से दौड़े तो सब यहाँ के लोग सीधे भागे। यहाँ से दौड़ के नीचे उतरे तब तक प्लेन वो आगे चिमनी उसी लगी है वहां से टकराया। टकराने के बाद वो हॉस्टल पे गिर चुका था और जोर से धड़ाका हुआ था, बहुत जोर से। पिछले इतना नीचे देखा वो फ्लाइट? हाँ 10 फुट नीचे थी। पहला बार देख रहे हैं? नहीं तो पहली बार। आपको क्या लगा वो देखने के बाद? सब भागने लगे। गिरने की अपन आशंका हो गई क्योंकि लास्ट में यहाँ से भी किसी पेड़ से या कुछ टकराया तो प्लेन पूरा यूं हो रहा था। और वो गिरने के बाद कैसा था यहाँ पे सिचुएशन? ब्लास्ट हुआ था बहुत जोर से। ब्लास्ट हुआ तो लोग भागने लगे थे बहुत जोर से। धूप और वो स्मोक बहुत भयंकर हुआ था, बहुत जोर से। प्लेन ऐसा हुआ था कि जैसे गर्मी की मतलब यहाँ तक की आवाज भी घर पूरा हिल गया था, इतनी जोर से आवाज आई थी। अंदर में वो ब्लास्ट होने के बाद कुछ टूट गया ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं, ब्लास्ट हुआ था पूरा घर हिल गया हो ऐसा आवाज आया था जोर से। हाँ, हिल की धरती भी हिल गई। हाँ, अर्थक्वेक जैसा हुआ। और ये श्वास लेने का कुछ प्रॉब्लम हो गया? कुछ नहीं हुआ क्योंकि कुछ खुली हुई जगह थी ना, सब स्मोक ऊपर ही चला गया था। मतलब पायलट की एक अच्छी चीज है क्योंकि उसने मतलब खाली जगह पे जाके गिरा, नहीं तो उससे आगे जाते तो 1200 पे हॉस्पिटल में गिरता तो और ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी। ये रहने का अभी सेफ लगता है कि आपको? नहीं, सेफ तो ऐसा नहीं है कि मतलब पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, पर वो बिल्डिंग है जो 4th फ्लोर तक बनी हुई है जो है। नहीं तो अभी परमिशन जैसे कि एयरपोर्ट के पास 3 फ्लोर तक की होती है। इस बार क्यों इन लोगों को 4th फ्लोर तक की दी पता नहीं। इसकी वजह से भी आस्था हुआ वो। आप कब से यहाँ पे हो भाई? मेरा जन्म ही इधर ही हुआ है। हाँ, लगभग 30 साल से पहला बार ऐसा हुआ? 30 साल मैंने अपने जन्म पहली बार ऐसा देखा है। ಇವಿಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಮಾತು. ವಿಮಾನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಪೈಲಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಣಯ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಎದುರುಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಕೆಳಗಡೆ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೂ ಜನ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಜೀವದ ಭಯದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಿಬಿ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಅಹಮದಾಬಾದ್. ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ದುರಂತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತವರು ಕೂಡ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಆತಂಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆ ವಿಮಾನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೇವಲ 30 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೋಲ್ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ನಿಂತು ತೋರಿಸಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, जब वो इंसिडेंट हुआ आप कहाँ पे थे? घर में था। कैसा लगा? अचानक सी मतलब आवाज आने लगी कि खुर 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 मतलब जैसे कि कोई इतनी बड़ी प्लेन की आवाज नहीं होती है। तो मैं दौड़ के बाहर आया तो ऐसा देखा कि बहुत 10-15 फुट ऊपर ही होगा प्लेन। वहां से सीधा जा रहा था तो हमको लगा यहाँ से दौड़े तो सब यहाँ के लोग सीधे भागे। यहाँ से दौड़ के नीचे उतरे तब तक प्लेन वो आगे चिमनी उसी लगी है वहां से टकराया। टकराने के बाद वो हॉस्टल पे गिर चुका था और जोर से धड़ाका हुआ था, बहुत जोर से। पिछले इतना नीचे देखा वो फ्लाइट? हाँ 10 फुट नीचे थी। पहला बार देख रहे हैं? नहीं तो पहली बार।
आपको क्या लगा वो देखने के बाद? सब भागने लगे, गिरने की मतलब आशंका हो गई क्योंकि लास्ट में यहाँ से भी किसी पेड़ से या कुछ टकराया तो प्लेन पूरा यूं हो रहा था। और वो गिरने के बाद कैसा था यहाँ पे सिचुएशन? ब्लास्ट हुआ था बहुत जोर से, ब्लास्ट हुआ तो लोग भागने लगे थे बहुत जोर से। धूप और वो स्मोक बहुत भयंकर हुआ था, बहुत जोर से प्लेन ऐसा हुआ था कि जैसे गर्मी की मतलब यहाँ तक की आवाज भी घर पूरा हिल गया था, इतनी जोर से आवाज आई थी। अंदर में वो ब्लास्ट होने के बाद कुछ टूट गया ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं, ब्लास्ट हुआ था पूरा घर हिल गया हो ऐसा आवाज आया था जोर से। हाँ, हिल की धरती भी हिल गई। हाँ, अर्थक्वेक जैसा हुआ। और ये श्वास लेने का कुछ प्रॉब्लम हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि कुछ खुली हुई जगह थी ना, सब स्मोक ऊपर ही चला गया था। मतलब पायलट की एक अच्छी चीज है क्योंकि उसने मतलब खाली जगह पे जाके गिरा नहीं तो उससे आगे जाता तो 1200 पे हॉस्पिटल में गिरता तो और ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी। ये रहने का अभी सेफ लगता है कि आपको? नहीं, सेफ तो ऐसा नहीं है कि मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, पर वो बिल्डिंग है जो 4th फ्लोर तक बनी हुई है जो है, नहीं तो अभी परमिशन जैसे कि एयरपोर्ट के पास 3 फ्लोर तक की होती है, इस बार क्यों इन लोगों को 4th फ्लोर तक की दी पता नहीं, इसकी वजह से भी आस्था हुआ वो। आप कब से यहाँ पे हो भाई? मेरा जन्म ही इधर ही हुआ है। हाँ, लगभग 30 साल से पहला बार ऐसा हुआ? 30 साल मैंने अपने जन्म में पहली बार ऐसा देखा है। ಇವಿಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಮಾತು. ವಿಮಾನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಪೈಲಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಣಯ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಎದುರುಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಕೆಳಗಡೆ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೂ ಜನ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಜೀವದ ಭಯದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಿವಿ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಅಹಮದಾಬಾದ್. ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ದುರಂತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತವರು ಕೂಡ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಆತಂಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆ ವಿಮಾನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೇವಲ 30 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೋಲ್ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ನಿಂತು ತೋರಿಸಿದಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, जब वो इंसिडेंट हुआ आप कहाँ पे थे? घर में था। कैसा लगा? अचानक सी मतलब आवाज आने लगी कि खुर खुर खुर, मतलब जैसे कि कोई इतनी बड़ी प्लेन की आवाज नहीं होती है। तो मैं दौड़ के बाहर आया तो ऐसा देखा कि बहुत 10-15 फुट ऊपर ही होगा प्लेन, वहां से सीधा जा रहा था। तो हमको लगा यहाँ से दौड़े तो सब यहाँ के लोग सीधे भागे, यहाँ से दौड़ के नीचे उतरे। तब तक प्लेन वो आगे चिमनी उसी लगी है वहां से टकराया। टकराने के बाद वो हॉस्टल पे गिर चुका था और जोर से धड़ाका हुआ था, बहुत जोर से। पिछले इतना नीचे देखा वो फ्लाइट? हाँ, 10 फुट नीचे थी। नहीं, पहला बार देख रहा है? नहीं तो पहली बार। आपको क्या लगा वो देखने के बाद? सब भागने लगे, गिरने की मतलब आशंका हो गई क्योंकि लास्ट में यहाँ से भी किसी पेड़ से या कुछ टकराया तो प्लेन पूरा यूं हो रहा था। और वो गिरने के बाद कैसा था यहाँ पे सिचुएशन? ब्लास्ट हुआ था बहुत जोर से, ब्लास्ट हुआ तो लोग भागने लगे थे बहुत जोर से। धूप और वो स्मोक बहुत भयंकर हुआ था, बहुत जोर से प्लेन ऐसा हुआ था कि जैसे गर्मी की मतलब यहाँ तक की आवाज भी घर पूरा हिल गया था, इतनी जोर से आवाज आई थी। अंदर में वो ब्लास्ट होने के बाद कुछ टूट गया ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं, ब्लास्ट हुआ था पूरा घर हिल गया हो ऐसा आवाज आया था जोर से। हाँ, हिल की धरती भी हिल गई। हाँ, अर्थक्वेक जैसा हुआ। और ये श्वास लेने का कुछ प्रॉब्लम हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि कुछ खुली हुई जगह थी ना, सब स्मोक ऊपर ही चला गया था। मतलब पायलट की एक अच्छी चीज है क्योंकि उसने मतलब खाली जगह पे जाके गिरा नहीं तो उससे आगे जाता तो 1200 पे हॉस्पिटल में गिरता तो और ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी। ये रहने का अभी सेफ लगता है कि आपको? नहीं, सेफ तो ऐसा नहीं है कि मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, पर वो बिल्डिंग है जो 4th फ्लोर तक बनी हुई है जो है, नहीं तो अभी परमिशन जैसे कि एयरपोर्ट के पास 3 फ्लोर तक की होती है, इस बार क्यों इन लोगों को 4th फ्लोर तक की दी पता नहीं, इसकी वजह से भी आस्था हुआ वो। आप कब से यहाँ पे हो भाई? मेरा जन्म ही इधर ही हुआ है। हाँ, लगभग 30 साल से पहला बार ऐसा हुआ? 30 साल मैंने अपने जन्म में पहली बार ऐसा देखा है। ಇವಿಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಮಾತು. ವಿಮಾನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಪೈಲಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಣಯ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ
ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಎದುರುಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಕೆಳಗಡೆ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೂ ಜನ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಜೀವದ ಭಯದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು.